அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. From this video, as usual, we are going to discuss about what is today important current affairs, and further you can surely know about and from the current affairs how you are going to write about UPSC type of mains question. Yes, for this continuation, if we discuss about UPSC standards, the news is most important with respect to Right to Information Act. Yes, by detail we will explain by later. And subsequently, topmost news are today. Let me discuss one by one. Yes. First news. Odisha has topped in the implementation of the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation, shortly AMRUT, that means AMRUT scheme. Yes, that is scheme that means Chandigarh and Telangana have secured the second and third position, followed by the Gujarat and Karnataka. The topmost person is goodest implementation, that means Odisha. Yes. What about the scheme? The scheme patti enna appadina, it was launched by the Prime Minister Honorable Narendra Modi in the month of June 2015 itself. Yes, that the scheme aimed to establish an infrastructure that will ensure robust switch, that means ditch, and water supply networks for urban transformation. Yes, this is the most estimated schemes. Yes. And further, next news, the Honorable Prime Minister Narendra Modi, the launch of Project Line and Project Dolphin during his Independence Day speech. Yes, the two projects have been launched for the conservation of the two endangered species in the country using modern technology. Yes. Next news, the World Humanitarian Day is observed on August 19, 2020. On that day, the world commemorates humanitarian workers killed and injured in the course of their work. This must be noted. Yes, World Humanitarian Day is observed on August 19th. Next news. International Stock Exchange of India, shortly NSE, Investor Production Fund Trust, shortly NSE IPFT, and Indian Institute of Management, Bangalore, shortly IIMP, have jointly developed and launched a platform for investor education. Yes, an online investor education resources center. Next news, the 584th meeting of the Central Board of Reserve Bank of India under the chairmanship of Governor Shaktikanta Das approved the transfer of rupees 57,128 crore in surplus as a dividend to the central government for accounting the financial year of 2019 to 20. That the board decided to maintain the contingency risk buffer at 5.5%. The 5.5% at the rate of the contingency risk buffer, it should be noted. Yes. And what about the headquarters of the Reserve Bank of India? That you know very well, and Mumbai at Maharashtra, and the governor named the Honorable Shaktikanta Das. Yes, these are some highlights news today, and news in Tamil. Let me discuss one by one. நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் தெப்பக்காடு யானைகள் மறுவாழ்வு முகாம் அமைந்துள்ளது. அடுத்த செய்தி, நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது. மக்கள் தொகை அதிகரித்து வரும் நிலையில் மதுரையை இரண்டாவது தலைநகரமாக அமைக்க பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்து பரிந்துரை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த செய்தி, ஏழைகள் அல்லாதவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் நடுத்தர மக்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அடுத்த செய்தி, மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறுகிறது. அங்கு முதல்வர் மம்தாவுக்கும் அங்கு கவர்னர் ஜக்தீப் தன்காருக்கும் இடையே அதிகார மோதல் நீடித்து வருகிறது. அடுத்த செய்தி, சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கத்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் வீரர் தோனி மற்றும் ரெய்னா அறிவித்துள்ளார்கள். எஸ், if we discuss about UPSC standards, இந்த நியூஸ் ரொம்ப UPSC ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, let me discuss about the Right to Information Act. Yes, first we have to know about what is the news. The news is very crystal clear. That means the Prime Minister office has denied a right to information request related to the Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund. That means Prime Minister Care Fund. Yes, Prime Minister Care Funds மேல ஒரு RTI போடிச்சு பெட்டிஷன் கேட்டு தகவல் வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாதா அப்படிங்கிறது தான். Yes, can you got my point? என்ன நியூஸ் அப்படின்னா, Prime Minister office has denied the right to information request. அவங்க ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்ட ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க முடியாதுன்னு மறுத்துட்டாங்க. இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன்ல கேட்கக்கூடிய ரெக்வஸ்ட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ் வந்து கொடுக்க கூடியதா அல்லது கொடுக்க கூடாததா அப்படிங்கறத நீ ஒரு இஷ்யூவா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், let me discuss.
This is one of the most important topic under the topic of the government policies and intervention. இங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கங்க. UPSC ல இருக்கக்கூடிய GS1 and also GS2 and government policies and interventionsல ஒரு டாபிக் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கூடிய ஒரு டிபேட்டபிள் இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா படிச்சீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பெனவலண்ட் நிர்வாகத்துல இருந்து ரொம்ப ரொம்ப லைவா இந்த ஆன்லைன் ஃப்ரீ கிளாஸ் ஒவ்வொரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நிச்சயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து நீங்களும் பயன்படுத்துங்க, மற்றவர்களும் இந்த பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. சரிங்களா? எஸ், லெட் மீ டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் தி பிரசன்ட் ஃபேக்ட். அப்படின்னா பிரசன்ட் ஃபேக்ட், எஸ், that means Prime Minister Office information on the number of applications and appeals related to the Prime Minister and the Prime Minister Relief Fund. Yes, that the Prime Minister Office denied the information on the ground of the application. Yes, and the reason for the denial. What is the reason for the denial activity? Yes, that the information was denied by the Prime Minister Office on the ground that providing it would disproportionately divert the resources of the office under the Section 7 subclass 9 of the Right to Information Act in the year of 2005. So under the section 7 subclass 9 of the Right to Information Act, the PMO denied so the information asked by the under the Right to Information Act. Can you cut my point? Yes, let me discuss about that. What is the Right to Information Act? Yes, you very well know about that Right to Information Act. That means தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் 2005ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதாவது என்ன அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் சார்ந்த அரசாங்கம் துறை சார்ந்த அரசாங்கம் அனுமதி பெற்ற மற்றும் ஏற்புடைய பொது நிறுவனங்களிலிருந்து தேவையான தகவல்களை ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் மூலியமா இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத 2005ஆம் ஆண்டு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணோம். சோ இதுல என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு பாயிண்ட் இனேட் பண்ணிருக்காங்க. So quoting the section of the 7 subclass 9 of the Right to Information Act. So what is the issue? The issue I'm going to very clearly quoted. இந்த டிஸ்கஷன்ல எதுக்கான பதில் நம்ம தேட போறோம் அப்படின்னா, does Prime Minister Relief Fund comes under the RTA or not, or whether the Prime Minister Relief Fund comes under the RTA or not. இது Prime Minister Relief Fund வந்து RTA கீழ வருமா வராதா அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஷன். Can you cut my point? அப்ப என்னெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, RTA இன்ஃபர்மேஷன் எந்தெந்த துறை சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம கேட்க முடியும், எதெல்லாம் எக்ஸம்ஷன், அதான் எதெல்லாம் பெர்மிட் பண்ணோம், எதெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம், தென் பெர்மிட் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் என்ன, எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் என்ன, ஏன் பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட் வந்து டினை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இது மாதிரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஸ்கசிங் ஃபேக்ட் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த 2020ல கூட யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். சரிங்களா? எஸ், let me discuss about the issue, because already we discussed about that means Prime Minister Office has denied the right to information request, and because and further government of Kerala High Court judgment, yes, Kerala High Court judgment, according to the judgment by the Kerala High Court in the year of 2010 section 7 subclass A, does not exempt any public authority from disclosing information. Yes, but the Prime Minister Office denied that and saying that the information was denied by the Prime Minister's Office on the ground that providing it would disproportionately divert the resource of the office under section 7 and subclass 9. But at the same time, the Kerala High Court very clearly explained by way of that 2010, yes, under the section 7 subclass 9 does not exempt any public authority from disclosing information. Yes, it only gives discretion to the public authority to provide the information in a form other than the form in which the information is sought for. Yes, the point should be noted. It only gives the discretion to the public authority to provide the information in a form other than the form in which the information is sought for. Yes, can you cut my point? And further, at this juncture, we have to discuss about section 8 subclass 1 lists the various valid reasons for exemption against furnishing information under the act are not section 7 subclass 9. The point should be noted. The list the various valid reason for the exemption against furnishing information under the act and not section 7 subclass 9. Yes, so section 8 subclass 1 has been clearly revealed about the exemption, but not section 7 subclass 9. So this is the finding of the Kerala High Court. Yes, so if we discuss about that,
section 8 subclause 1. Yes, these are the discussion. I am quoting very clear point. This provides for exemption from disclosure of information such as who are exemption. நான் தமிழ்ல எடுத்து அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஆங்கிலத்துல படிக்கிறவங்க படிங்க. பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் ட்ரை பண்ற எல்லாருமே ரொம்ப இப்ப நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திருப்பீங்க. சோ கொஞ்சம் ட்ரபிள் இருக்க தான் செய்யும். I will try my level best. Yes, can you cut my point? Yes, I need your support in this case also because I am a Tamil medium candidate. I try to give some best efforts for my students. Yes. So you may try it likewise. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. சோ பெரும்பாலும் தமிழ்ல இருக்க எல்லாருமே தமிழ் இங்கிலீஷ் கலந்து தான் எல்லாருமே படிக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இல்ல. சோ அதனால நாங்க முடிந்தளவு தமிழ் எடுத்து கொடுத்திருக்கோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அழகா இருக்குங்க. தகவல் பிரிவு 2 சப்கிளாஸ் 1 படி பதிவேடுகள். எந்தெந்த பதிவேடுகள் கீழே நீங்க வந்து ஆர்டிஐ வந்து பரிந்துரை பண்ணி கேட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம விதிவிலக்கு அளிக்கக்கூடிய தகவல்கள் செக்ஷன் 8 சப்கிளாஸ் 1 இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ எந்தெந்த செக்ஷன்ல எக்ஸம்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? இந்தியாவின் இறையாண்மை ஒருமைப்பாடு, நாட்டின் பாதுகாப்பு, போர் யுக்திகள், நாட்டின் அறிவியல் மற்றும் பொருளாதார நலன், வெளிநாடுகளின் உறவு, இவற்றை பாதிக்கும் குற்றம், புரிய தூண்டலாக அமையக்கூடிய தகவல்கள் வந்து பெற முடியாது. நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம் இவை வெளிப்படையாக தடை செய்துள்ள தகவல்கள் அல்லது நீதிமன்ற அவமதிப்பை உண்டாக்கும் தகவல்களை பெற முடியாது. நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சிறப்புரிமைகள் மீறுமை செயல்கள் தகவல்கள், அது மட்டும் இல்லாம நிறைய சப்ஸ்டிட்யூட் விஷயங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சோ தீஸ் ஆர் தி இதெல்லாம் விதிவிலக்கு அளிக்கக்கூடிய தகவல்கள். சோ அதனால ஆர்டிஐல வந்து நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட பத்தி நீங்க பெட்டிஷன் கேட்டு அவைல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத செக்ஷன் 8 சப்கிளாஸ் 1 clearly revealed. And support to that at the same time you will discuss in English also. Yes, section 8 of the RTI Act 2005 reads as follows. Yes, which would affect the sovereignty and integrity of India, the security and also strategic, scientific or economic interest of the state. Next point, which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal, which would cause a breach of a privilege of the parliament or the state legislature and etc. These are the explained under the section 8 of the RTI Information Act 2005. So under this point, so the Prime Minister's office also may be exempted. And we will discuss again in earlier point of view. The Prime Minister office had said that, yes, what they have to set. Yes, the Prime Minister Care Fund is not a public authority under the ambit of section 2 subclass H of the RTI Information Act in the year of 2005. So now at this stage we have to discuss about section 2 subclass H of the Right to Information Act in the year of 2005. What we explain? Yes, under the section 2 subclass H of the RTI Act, public authority, that means any authority or body or institution of self-government established or constituted, yes, under the categories of by or under the constitution, by way other law made by the parliament or state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any likewise. And recently the Supreme Court has ruled that the office of the Chief Justice of India, that means CJI, is a public authority under the Right to Information Act in the year of 2005. So can you cut my point? Yes. இது தமிழ்ல பார்த்தா கொஞ்சம் பெட்டரா புரியும். எப்படி அப்படின்னா, தகவல் என்றால் பிரிவு 2 சப்கிளாஸ் 1 படி பதிவேடுகள். என்னென்ன பதிவேடுகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆவணங்கள், குறிப்பாணைகள், மின்னஞ்சல்கள், கருத்துரைகள், அறிவுரைகள், செய்தி வெளியீடுகள், சுற்றறிக்கைகள், ஆணைகள், நாள் விவர குறிப்பேடுகள், ஒப்பந்தங்கள், அறிக்கைகள், தாள்கள், மாதிரிகள், தமிழ் அழகா இருக்குல்ல, மாதிரி படிவங்கள், மின்னியக்க வடிவியல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள தகவல்கள் மற்றும் நடைமுறையில் உள்ள வேறு சட்டத்தின் கீழ் அரசு அலுவலர்கள் அல்லது அதிகாரிகள் மேற்பார்வையிடும் அதிகார வரம்புக்குள் வரும் எவ்விதமான தனியார் குழுமமாக இருந்தாலும் அவை தொடர்பான செய்திகளும் தகவல்களும் இதில் அடங்கும். Can you cut my point? Yes. Now we have deeply discussed about that section 2 subclass H, at the same time section 2 subclass 1, at the same time section 8 and subclass 1. இது நியூஸ் ரொம்ப தெளிவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் அபவுட் கொஸ்டின்? நம்ம கொஸ்டின் என்னங்க? வாட் இஸ் தி இஷ்யூ? ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம், என்ன கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணோம்? டஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் கம்ஸ் அண்டர் தி RTI அப்படிமா? வருமா வராதா? உங்களுக்கு என்ன தோணுதுங்க? எஸ், வரும். கண்டிப்பா வருமா? வராதுங்க. எஸ், because of the section 8 subclass 1 clearly revealed about it. Yes, it is the finding about the Prime Minister office. The findings you have to must listen. The Prime Minister office has clarified that the Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund,
That means Prime Minister Care Fund is not a public authority under the ambit of the Right to Information Act in the year of 2005. Yes, can you cut my point? So that's the right way. The Prime Minister office denied a right to information request related to the Prime Minister Citizen Assistance Relief in Emergency Situation Fund. This is a news we have elaborately discussed. I think இந்த நியூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நியூஸ் எடுக்கிறோம், அந்த நியூஸ்ல என்ன சப்ஜெக்ட்னு பாக்குறோம், ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் 2005. அந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ல எதெல்லாம் பெர்மிசபிள், எதெல்லாம் எக்ஸம்ப்டட். அப்போ ஒரு என்ன வேணாலும் கேட்கலாமா? இல்ல, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் வரையறைக்கு உட்பட்ட விஷயங்களை நீங்க ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ல கேட்கலாம். தெரியுது இல்லைங்களா? யாராவது ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்க முடியுமா? என்ன கேட்க முடியுமா? அஜித் குமார் கூட வருமா வராதான்னு கேட்க முடியுமா? அவ்வளவுதான் இல்ல. சோ கேட்க முடியாது இல்லையா? இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஐபிஎஸ் போர்டுக்கு அகைன்ஸ்டோட போட்டிருக்காங்க. ஒரு இல்லஸ்ட்ரேட்டிவா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, அடுத்து வந்து எக்ஸாம் நடத்துவாங்களா, எப்ப நடத்த போறாங்க, மெயின்ஸ் எப்போ வைக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாம் கேட்கறாங்க. அதை வந்து நம்ம ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்க முடியாது. கேட்டா என்ன பதில் கொடுப்பாங்க? சப்சிக்வெண்டா நோட்டீஸ் வந்து வில் பி அனௌன்ஸ், அவ்வளவுதான். எப்ப நடத்தணும் டென்டேட்டிவா இந்த மாசம் இருக்குங்கிறத நீங்க போட்டு ஆர்டிஐ பெட்டிஷன் அவங்க பதில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ எங்கெல்லாம் இது எலிஜிபிள், எங்கெல்லாம் எக்ஸம்ஷன் அப்படிங்கறத பாக்குறோம். So UPSC aspirant, you have to get some crystal clear about the section 8 subclass 1, at the same time section 2 subclass H, and what is the exemption, what is the troubles made in the section 7 and subclass 9, and what is the statement before the Kerala High Court, and you have to இந்த நியூஸ் தெளிவா மறுபடியும் படிங்க. இத பெனலன் வெப்சைட்ல டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லிங்க்ல இன்னைக்கு டேட்ல அப்டேட் பண்ணிருப்போம். 17/8 அப்டேட் பண்ணிருப்போம். தயவு செய்து எடுத்து மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த வீடியோ யூடியூப்ல பார்த்தது மட்டும் இல்லாம லைவ் கிளாஸ்ல நீங்க பாக்குறது மட்டும் ஜூம்ல பாக்குறது மட்டும் இல்லாம மறுபடியும் நீங்க யூடியூப் போய் மறுபடியும் இந்த வீடியோ லிசன் பண்ணுங்க. பிடிஎஃப் ஃபைல் எடுத்து 2 டைம் 3 டைம் ரீட் பண்ணுங்க. யூ கேட் சம் கிறிஸ்டல் கிளியர். அதனால உங்களால மெயின்ஸ்க்கு எழுத முடியும். சும்மா வீடியோ கேட்கறதுனாலயும் அப்படியே வாசிக்கிறதுனால எதுவும் வராதுங்க. என்ன பண்ணாலும் ரிப்பீட்டடா பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். எப்படி சாப்பாடு ரிப்பீட்டடா பண்றோமோ, எப்படி என்னுடைய ரெமெம்பரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோமோ, சோ இது எல்லாமே டே டு டே எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மாதிரி படிக்கிறதும் அதை ரெமெம்பரன்ஸ் பண்றதும் நம்முடைய கடமையும் கூட. சோ அதனால தயவு எல்லாரும் நல்லா ரெமெம்பரன்ஸ் பண்றதுக்காக தொடர்ந்து நீங்க பிடிஎஃப் ஃபைல படிக்கிறதும், நியூஸ் லிசன் பண்றதும், அல்லது நிறைய டிபேட் எல்லாம் பாருங்க. பார்லிமெண்ட்ரி லைவ் டிபேட்ல நிறைய யூடியூப்ல அவைலபிளா இருக்கும். எப்படி பேசுறாங்க எம்பி ஆர் எம்எல்ஏஸ், எப்படி என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்றாங்க, இந்த பார்லிமெண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, ஹவு தே வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் தேர் பீப்புள்ஸ் நீட், அவங்க மக்கள் தேவை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, அப்படி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ், கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? ஐ திங்க் நியூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ், நவ் த டைம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ கேன் டிஸ்கஸ். நீங்க பேசினா, நான் போன வீடியோ சொன்னது போல சில முக்கியமான நியூஸ் நீங்களும் சில நியூஸ் குறிப்பெடுத்திருந்தா இந்த வீடியோல நீங்களும் அந்த நியூஸை தெரியப்படுத்தலாம். சோ அது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. சோ உங்க டவுட் இருந்தா நீங்க கிட்ட கேட்கலாம். எஸ், நவ் த டைம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Yes, sir. Very good evening, sir. Sir. Very good evening. நல்ல செய்தி தான் பாத்தீங்களா? good evening, sir. Yes, sir. பட் வந்து ஆர்டிஓ புரியல சார். ஆர்டிஓ நோக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசு வந்து வெளிப்படைத்தன்மையை வந்து பார்க்கறதுனா சார் அதனுடைய நோக்கம். கண்டிப்பா. ஆனா அதான் ஆர்டிகல் 8 சப்ளாஸ் 1 வந்து அது சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க தெளிவா. எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அப்படி இருக்கு. இதெல்லாம் எக்ஸம்ஷன் கரெக்ட்டா சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது பிஎம் கேர் ஃபண்ட்ல வந்து எதனா முறைகேடு நடந்திருந்தா அது எப்படி சார் வெளியே வருது? சார் அப்ப அது கேட்டோம்னா அது மிஸ்யூஸ் ஆஃப் லா தானே சார்? நல்ல ரிப்ளை இது. மிஸ்யூஸ் ஆஃப் லா, லா படி இருக்கணும் இல்லையா? ஆமா சார். அது இது அதோட நோக்கத்தை பாதிக்கல சார். அப்ப ஆர்டிஐ உருவாக்குற நோக்கமே அதானே சார்? அப்படி இல்ல. எல்லாமே ஒரு வரையறைக்குள்ள இருந்து இருக்கணும். இப்போ எங்க அப்பா என்ன வேணா கேட்க முடியாது இல்லையா? என்ன கேட்கணும் அதனே கேட்கணும் இல்ல? அதுக்கு எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களே சார். அதுக்கான எக்ஸம்ஷன்ஸ் கரெக்ட்டா தான் சொல்லிருக்காங்க. இதுல மட்டும் அந்த ஃபண்ட் ரிலீசிங் பண்ணும்போது சார் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம தான் நாமினேட் பண்றோம், நம்ம தான் எலெக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம எலெக்ட் பண்ற கேண்டிடேட் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்க நாமினேட் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட் தான் பிரசிடென்டா இருக்காங்க. சோ இவங்களை மீறி நீங்க அங்க கண்டிஜென்சி ஃபண்ட்ஸ்ல நீங்க உங்களால எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி அந்த ஃபண்ட்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட்ஸ் எடுக்க முடியாது. சோ சில வரையறைக்கு உட்பட்டு தான் ஆர்டிஐயும் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இது ஆர்டிஐ லான்ச் பண்ணும் போதுமே அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட் இது டிபேட்டபிளா பேசதான் செஞ்சாங்க. சோ எல்லா ஒரு ஆக்ட்லயுமே மெரிட்ஸ் இருக்கும், டிமெரிட்ஸ் இருக்கும். சார் அப்படி பார்த்தா இந்த லோகேஷ் பத்ரா அப்படின்றவர் வந்து கேட்டிருந்தா சார், இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஆர்டிஐ அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணதா சார் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ சிஎம் வந்து
சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ரைட் சொன்னாரு? இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட். சார் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சார் சார் நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட போறேன் சார். பரவாயில்ல. அப்படின்னா விட்டுறலாம். தப்புனா விட்டுறலாம். எந்த பாயிண்ட் யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் தான் பண்றோம். புரியுதுங்களா? நம்ம யாருமே என்ன சொல்றது கிரிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டாம். சோ நமக்கு ஃபேக்ட் தான் முக்கியம். சோ என்ன ஃபேக்ட் இருக்கு, என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, என்ன ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்கு, அவ்வளவுதான். சிவில் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்ட், இஷ்யூஸ், ஃபைண்டிங்ஸ் அவ்வளவுதான். அத மீடியாவை விவாத பொருளா மாத்த வேண்டாம் இல்ல? எஸ் சார். எனி அதர் क्वेश्चन சார்? நீங்க கேள்வி கேட்டு நான் கேள்வி கேட்கிறேன். பரவாயில்லையா? சார் நீங்க இந்த கீழே டிஎன்பிஎஸ்சி நியூஸ் ஒன்று சொன்னீங்களே சார், அந்த சிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அந்த டால்பின் அண்ட் லயன் ப்ராஜெக்ட் லைன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட். எஸ் சார். இது எதுக்காக சார்? அது ஒரு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் தி டூ என்ன சொல்றது என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பைசிஸ் சொல்றாங்க. அழிவின் விளிம்புல இருக்கிற புரியலங்க? அழிவின் விளிம்புல இருக்கிற ஸ்பீஷியஸ் வந்து திருப்பி உருவாக்குறதுக்கா சார்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா யூசிங் தி மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஆல்சோ வித் சார். ஆமா லான்ச் கொடுத்திருக்காரு. இன்னும் டீடைல் டிஸ்கஷன் வரலமா, வந்தப்ப பேசிக்கலாம். சரியா? அவர் ஒன்லி ஃபார் லான்ச் தான் பண்ணிருக்காரு. பாயிண்ட் இஸ் வெரி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச்ல லான்ச் பண்றாங்க. ப்ராஜெக்ட் லைன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் டால்பின் இருக்கு. ஓகே சார். இன்னொரு நாள் இதுக்கு முன்னாடி டீடைலா எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஓகே சார். சார் ஆக்சுவலி நான் படிச்சேன் சார் இந்த ஆர்டிஐ பத்தி இன்னைக்கு இந்த ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பேஜ் நம்பர் 9ல கொடுத்திருந்தாங்க சார். ஆனா பாதி தான் சார் புரிஞ்சிச்சு. இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு சார். ஆக்சுவலி எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு சார், எதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவங்க தர மாட்டாங்க, இது மிஸ்யூஸ் ஆஃப் லா மற்றும் ஆக்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொல்றோம், எல்லாருக்கும் உரிமை சொல்றோம், எல்லாரும் ஈக்குவல் சொல்றோம், ஈக்குவல் டு பீப்புள் லான்னு சொல்றோம். ஆனா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் படி என்ன படிக்கிறோம்? கவர்னர்ஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட்ஸ் இன் ஆல் தி ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் படிக்கிறோம். எல்லா ஆங்கிளும் ஈக்குவலா இருக்காங்க. பண்ணிட முடியுமா? அவங்க சில எக்ஸெப்ஷன் கொடுக்குறோம் இல்லையா? தட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவைட் சம் ப்ரொவிஷன்ஸ். அதே மாதிரி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் மேக் சம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் தட் ஆக்டிவிட்டி. அதுதான் அவரோட பியூட்டியே. அப்படி எல்லாரும் என்ன வேணாலும் கேட்க முடியும். வெளிப்படைத்தன்மை தான், வெளிப்படைத்தன்மை தான். அவங்க கஸ்டி போட தான் போறாங்க, கஸ்டி போடாம எதுவும் பண்ண போறது இல்ல. சோ எல்லா தகவல்களுமே அவங்க ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து தான் கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் கேட்கக்கூடியது, அதெல்லாம் நம்ம கேட்கலாம். ஓகே சார். சரிங்களா? ஏன்னா அது பியூர்லி அண்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட். அவர் விரும்பி கொடுக்கிறது தான். அவர்கிட்ட அதிகாரம் கொடுத்திருக்கோம். எப்பதான் வெல்ஃபேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், எப்போ நேஷனல் டிசாஸ்டர் வருது, என்ன ஸ்டேட்டுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அல்டிமேட் டிசிஷன் எடுக்க முடியும். அதை யாரும் என்ன சொல்றது கம்பல் பண்ண முடியாது. நீங்க தமிழ்நாடுக்குள்ள குரோட் கொடுக்கணும், ஆந்திராக்குள்ள குரோட் யாரும் கம்பல் பண்ண முடியாது. If there is a situation demand and if there is a need of the funds, the ultimate decision made by the Honorable Prime Minister. So these type of the activity may be permit some provision under the article under the section 8 and subclass 1 of that Right to Information Act 2005. Maybe it's that. This is my point of view. Can you got my point? Okay sir. Yes. அவர் பார்த்து தான் என்ன பணம் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு இருக்கு. அப்ப அந்த உரிமை அவருக்கு தான் இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார். சோ அதனால இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அது செக்ஷன் 8 சப்செக்ஷன் தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க இல்ல, யாரெல்லாம் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்திருக்கோம் அப்படி some exception provisions in the act. So it is clearly revealed. Yes, the Prime Minister office has a right to deny to give the information asked by the petition. Yes. Any others sir? Any others? வேற நியூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? அவ்வளவுதான் பார்த்து போதுமா? டிபிசி பேசலாம். பெருமா டிஎன்பிசி இருக்கு, பேங்கிங் நியூஸ் இருக்கு. ஒடிசா இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மாரான மாநிலம் சொல்றோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா they have topped the implementation of the அமிர்த்ல ஃபர்ஸ்டா இருக்காங்க. சார் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இங்க தான் சார் லான்ச் பண்றாங்க. ஒடிசால வீட்ல எப்படி ஒரு பையன் சுமாரா இருந்தா, கொஞ்சம் கஷ்டப்பட பையனா இருந்தா அவனுக்கு பார்த்து விட்டுருவாங்க இல்ல? அந்த பையன் பாவம், அந்த பையன் பாவம், அந்த பையன் பாவம், அந்த பையன் பாவம். அது மாதிரி தமிழ்நாடு எல்லாமே ஆகி போச்சா தெரியல. சரி. And the day is also most important. The World Humanitarian Day and observed on August 19, 2020. That is important point.
குரூப் 4 அண்ட் குரூப் 2 யாராவது எழுதுவாங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வரக்கூடிய குரூப் 2ல கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குங்க. என்னன்னா, தெப்பக்காடு யானைகள் மறுவாழ்வு முகாம் எங்கு அமைந்துள்ளது? சொல்ல முடியுமா? நான் தமிழ்ல பேசணும்ல. தெப்பக்காடு யானைகள் மறுவாழ்வு காப்பகம் எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது? நீலகிரி சார். நீலகிரி. ஐயோ சான்சஸ் இருக்கு. வருமா அப்படிங்கிறது கேட்க வாய்ப்பு இல்ல. நான் ஒரு பிராக்டிகலான நியூஸ் எடுத்திருக்கேன். ஃபைனல் ஆனதான் வரும். அது வரைக்கும் வரப்போறது இல்லை இல்லையா? யாராவது கேட்பாங்களா? நீங்க கீழ்கண்டத்தில் எந்த மாவட்டமானது இந்தியா தமிழ்நாட்டின் 2வது தலைநகராக பரிசீலனையில் நாமினி கேட்பாங்களா? விஜய் டிவில போடுவாங்கல்ல, இந்த நாமினி சார்ந்து இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியுமா? கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை. எஸ் சார். செகண்ட் கொஸ்டின் வாய்ப்பு இல்லை. இன்ஃபர்மேஷன் மதுரை சரி 2வது தலைநகர் வந்ததுல எனக்கு உடன்பாடு தான். உங்களுக்கு கிட்ட சார், எங்களுக்கு லாங் ஆயிடுச்சு சார். நான் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கேன். கோயம்புத்தூர் விருப்பம் தான். பட் இருந்தாலும் என் நேட்டிவ் கம்பேர் பண்ணது மதுரை பரவாயில்ல. பட் சவுத் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நிறைய இருக்கு. வாய்ப்பு இருக்கா? ரீசெண்டா பேசணும் ஞாபகம் இருக்கா? ஆந்திராக்கு ஒரு ஹெட்குவார்டர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க, பேசணும் ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாங்க சார். சார் இருக்கு சார். ஞாபகம் இருக்கா? தமிழ்நாடு உடனே சொல்லிருக்காங்க பாருங்கன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஆமாங்க சார். அவங்க வந்து 3 தலைநகரம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் 3 கேட்கலாம். கோயம்புத்தூர் சும்மா விட வேண்டாம். சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், டெல்லி, பாம்பே, கல்கத்தா சொன்ன மாதிரி சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் ஒன்னு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் போட்டு கொடுத்துட வேண்டியது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆக்டிவிட்டி தானே. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் தமிழ் ஒரு அழகா நியூஸ் இருக்கு. பே ஆஃப் பெங்கால் மேற்கு வங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி மம்தா பானர்ஜி அண்ட் ஹானரபிள் கவர்னர் ஆஃப் தி ஜக்தீப் தன்கார் இந்த 2 பேருக்கும் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு. With respect to the administrative and executive function தான். ஆல்ரெடி நம்ம யூபிஎஸ்சி மெயின் ஸ்டேட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாண்டிச்சேரி இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்தது. With respect to that honorable chief minister of அவர் பேர் என்ன பேருங்க? பாண்டிச்சேரி chief minister சாரி டக்குன்னு வரல. நாராயணசாமி. நாராயணசாமி சாரி பண்ணிக்கணும். சோ கவர்னர் வந்து பேர் படிக்கணும் இல்லையா? இமீடியட் இஷ்யூஸ். அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லியில சிங்குக்கும் கவர்னர் சிங்குக்கும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தட் டெல்லி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சாருக்குமே டிஸ்பியூட் இருந்தது இல்லையா? சோ அந்த சீக்வென்ஸை இதே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது 2 யூனிட், அது வந்து 2 யூனிட் டெரிட்டரி பட் ஸ்டேட் இல்லையா? அப்ப அந்த இன் பிட்வீன் தட் இந்த 2 டிஸ்பியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஃபுல்லா நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸுக்கு. இப்படிதான் சார் ஒரு நியூஸ் அழகா நம்ம ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இதை தொடர்ந்து நியூஸை படிக்கிறதுனால ஃபேக்டா படிக்கிறவங்களுக்கு என்னன்னா எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே அண்ட் பேங்கிங் இந்த மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இவங்க டிஎன்பிசி ஆல்சோ கொஞ்சம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்றவங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் மேபி டெஃபினட்டா சப்போர்ட்டிவா பிலிம்ஸ்க்குமே அது சப்போர்ட் பண்ணும். சரிங்க, வேற ஏதாவது டிஸ்கஷன் இருக்கா? கருத்துக்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களுக்காகவும் உங்களுடைய விவாதங்களுக்காகவும் உங்களுடைய செய்திகளுக்காகவும் காத்திருக்கிறேன். வேற ஏதாவது இருக்கா? அந்த ஆர்டி பத்தி தான் சார் இன்னைக்கு நியூஸ்ல நான் பார்த்தேன். ஆர்டி இப்போ உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா புரிஞ்சிருக்காமா இல்ல இன்னும் புரியல உங்களுக்கு? அப்போ இது புரிஞ்சிச்சு சார். நீங்க நியூஸ் சொன்னீங்க சார், ஆர்டி ரைட் டு எஜுகேஷன் அந்த 25% வந்து பிரைவேட் அது கொடுத்துருந்தாங்க சார் இன்னைக்கு நியூஸ்ல. சரிமா, போயிடலாம். வழக்கமா நம்ம கரண்ட் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ற क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன்னையில ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்னையில இருந்து பாக்குறதுல ஒரு क्वेश्चन, previous நம்ம பார்த்ததுல 2 क्वेश्चन எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா பழைய எஸ் சார் क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் சார். புரியலங்க? எஸ் சார். கண்டிப்பா. Honorable Prime Minister, first question, Honorable Prime Minister Narendra Modi announced the launch of this new project for the conservation of India's most endangered species during the Independence Day speech. ஆப்ஷன் சி சார். இல்ல சார், லயன் ஆனா அதுல கூட லயனுக்கு பதிலா டைகர் கொடுத்திருக்கீங்க. வேற ஏதாவது யோசிக்க முடியுமா? கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா? இல்லைங்க சார், லயன் தான் சார். டைகர் வராது சார். லயன் தான், பட் டைகர்னு பிரிண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. டைகர் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா? சரி, இந்த क्वेश्चन பண்ணிக்கலாம்னு ஒரு லாங் क्वेश्चन போட்டுக்கங்க. நான் டைப் பண்ணும்போது மாத்தி பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கடைசி நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். இல்ல வடிவம் இந்த மாதிரி
யாரு திருவள்ளுவரா யாரோ ஒருத்தர் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டான்னு சொல்லுவார் இல்லையா, ஏதோ விஜய் காமெடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வடிவேல் சொல்லுவாரு சார். அது மாதிரி காவலன் மூவி சார். ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி क्वेश्चन ரைஸ் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. சாரி ஃபார் தட், ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் ராங். சோ பட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் டைகர் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் டால்ஃபின். எஸ், ஆப்ஷன் சி இஸ் வெரி கரெக்ட். Here is wrong, but your answer is right. Yes. Second question. When is the World Humanitarian Day is observed? August 19th, sir. 19th of August. Yeah. Yes, sir. Yes, previous question or discussion ஒரு question எடுத்திருக்கோம். That mean உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு பாருங்க. Which state, that means the previous current affairs எடுத்தது. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Which state is set to launch Arunodhi scheme to provide financial assistance to that families? That means women, with respect to women immunization பேசியிருந்தோம். What is the state? Assam, sir. Jharkhand, Assam, Tripura, West Bengal. Assam, sir. Correct answer. Assam is very correct answer. Yes. அவ்வளவுதான் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சிருச்சா இன்னைக்கு? Yes, sir. கண்டிப்பா இல்லையா? வழக்கமா ஒரு குரல் சொல்லுவோம். இன்னையில இருந்து ஒரு குரல் சொல்றதை விட சில தத்துவங்களும் சொல்லலாம்னு தோணுச்சு. ஏன்னா வயசாக தாமஸ் கொஞ்சம் தத்துவங்களும் வருது இல்ல, ட்ரை பண்ணலாம். அனுபவத்துல வருது சார். அனுபவத்துல வருது சார், உங்களுக்கு வயசுல வரல சார். என்ன அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில எப்பவுமே என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, எதிர்பார்க்கக்கூடிய துன்பங்களுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளவா ஒரி பண்ண மாட்டோம் இல்ல, எதிர்பார்க்காத துன்பங்களுக்கு நம்ம அதிகமா ஒரி பண்றோம். What we expect, ஒரு பிரச்சனை எதிர்பார்க்கிறோம். என்னன்னா, இன்னைக்கு என் வண்டி வந்து முன்வீல் டயர் வெடிக்க போது பஞ்சர் ஆகுது, ஏன்னா ஒரு மாதிரி சுழட்டிட்டு இருக்கு, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அது சடனா ஒரு டேமேஜ் ஆகும், பெருசா எனக்கு அஃபெக்ட் ஆக போறது இல்ல. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம திடீர்னு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது இட்ஸ் ஆக்சிடென்ட், மெடிக்கல் மிராக்கிள் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி மிராக்கிள் ஹேபிட் ஆஃப் தி ஆக்சிடென்ட். இது எப்படி நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், இன்ஜெக்ஷன் போட போறோம், எப்படி நம்ம கையில குத்த போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியுது இல்ல. இன்னைக்காவது ஐயோமா நலருமா, என்ன அமைதி ஆயிட்டீங்க? இன்ஜெக்ஷன் போட்டதே இல்லையா? போட்டுக்கிட்டது இல்லையா? போட்டதில்லை. இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிட்டது இல்லையா? திடீர்னு நம்ம நடந்து போகும்போது பெரிய முள்ளு கால் நமக்கு தெரியாம குத்துனா என்ன சவுண்ட் வரும்ல? ஆமா சார். ஆமால்ல. ஊசி போடப்ப நம்ம கையில குத்த போறாங்கன்னு தெரியுது, அதுக்கெல்லாம் கத்த மாட்டோம். சரி எப்படி குத்துவாங்க தாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இல்லையா? அது தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, அவன் ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வாழ்க்கை என்பது தெரியாத பல மிராக்கல் ஆக்சிடென்ட் மீட் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜ்ல நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம். எந்த நிலை வந்தாலும், எந்த தடங்கள் வந்தாலும் நிலை பெறலாமல் ஆம்பிஷனை நோக்கி நம்ம அதை வருவதை எதிர்கொண்டு நகர்ந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா வெற்றி உறுதி நான் நினைக்கிறேன் இல்ல. ஓகே சார். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். ஸோ அனைவருக்கும் என்னுடைய இரவு வணக்கம் அண்ட் நன்றி. ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க, என்ன டவுட் இருந்தாலும் வீடியோல கேட்கலாம், இல்ல பர்சனலா கால் பண்ணி கேட்கலாம், சரிங்களா? Thank you, sir. So the most of the participation, Thomas, Sudhakar and Radhika and Gurunathan, அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. And for others, good night to everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Good night, sir.